Hello friends, welcome to my channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see an interesting case wherein Honorable High Court of Delhi gave an opinion about IT notice issued against a dead person, whether it is valid or invalid. So let us see the details below. The Honorable High Court of Delhi saw an interesting case today wherein the IT department had issued a notice in the name of a person who is no more, and this case by one Delhi resident, Mr. Dharmaraj, moved to the court after the income tax department issued a notice in the name of Bangar Singh Tanwar. So notice was issued on March 30th, 2019, while the assessee means Bangar Singh Tanwar, assessee died on January 14, 2016 itself. That means almost a delay of 3.5 months. So following the notice, show cause notice was given, and finally an assessment order was issued against the assessee. The petitioner challenged above notices and proceedings on the ground that they were initiated against a person who had died prior to the issuance of notices, and therefore all proceedings are void ab initio. Please note this point, friends. What income tax department claimed was, see, we have issued the notice according to the database, what our database shown, and the address mentioned in the database. All other communication, including assessment order, everything were sent to the same address. However, barring the assessment order, none of the correspondence was received back in the office of the income tax department. So, and about the present status, that means the addressee, whether he is alive or not, it has not been communicated to the department unless and until this notice was served. This is what the defense they made. After hearing all the argument, the court held that notice and proceedings against a dead person is no longer res integra, new or untouched matter. In fact, this and finally, what the court observed was, see, under section 159, where a person dies, his legal representative shall be liable to, please note that term, friends, shall be liable to pay any sum which the deceased would have been liable to pay if he had not died. That means the proceedings which were initiated against a living person should only holds good of the Act 1961 applies to a situation where the proceedings are initiated pending against the assessee when he is alive. When he is alive, even though it is initiated and it is pending, and after his death, the legal representative steps into the shoes of the deceased assessee. The court said, adding that since that is not the present factual scenario, this particular section does not apply to the present case. Finally, the court quashed all the notices and orders by the tax department. That means the IT department has to make sure whether the assessee is alive or not before sending out the notice. If it is the very first notice itself, if it is already an existing one or the pending or already initiated notice, means there is no problem. But IT department has to make sure that the addressee or the assessee who is a defaulter, whether he is alive or not, because sending out a notice to a non-existent person will become void ab initio, and it cannot be initiated. The procedure cannot be initiated against a person who is no more at the very first time. If it is a pending and it's ongoing case, means then no issue. The legal heirs should be responsible. They should be answerable to the notice. But if it is initiating for the very first time and the assessee is no more alive, then that will become a case of void ab initio. This is what Honorable High Court of Delhi opined about. So this is about the case, friends. So please enter your valuable comments and observations in the comment section below. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನೋಟಿಸಿನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಜಾರಿ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣನ ಮಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂಗಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ವರ್ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸುವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೋಟಿಸು ಮಾರ್ಚ್ 30, 2019 ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಬಂಗಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ವರ್ ಅನ್ನೋರು ಜನವರಿ 14, 2016 ತೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 3.5 ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹಾಗೇನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯವರು ಅವರ ನಿಲುವನ್ನು ಹೇಗೆ ದೃಢಪಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 159 ಅಡಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಅವನ ವಾರಸುದಾರರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆ ದಂಡನ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು, ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಯಾರು ವಾರಸುದಾರರಿರ್ತಾರೋ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ನೋಟಿಸು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ವಾರಸುದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ದಂಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅವರು ದಂಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಅವನ ವಾರಸುದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1969 ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಶುರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸಿ ಯಾರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಅವರ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯ ವಾರಸುದಾರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣನ ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣನ ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರೆ ತಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.